ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. Small things can have a big impact. Easy approvals, long-term approvals, or automatic approval. For example, suppose you were to give environment approval within 7 days, based on trust, that you give all these certificates, third-party certificates, that you have this requirement is fulfilled. Get a third-party certificate, you qualify or you accredit 20, 30, 50 good quality third parties. Let them confirm it, and on that self-certification you give environment approval in 7 days. And then you can keep inspecting whenever you want to ensure that it's an honest self-certification. Ensure you give speaking orders so that no rent seeking can take place. For an officer to write a speaking order is very difficult unless it is genuinely a case which deserves to be punished. There should be a proper speaking order. This reasons, this is what I verified, this is the lacunae, therefore this is the punishment or this is the fine. So you will find that no orders will come, no corruption will happen. Even as ministers or chief ministers, it's our duty to make sure we are keeping a watch. Do we have a dashboard? Are we ensuring time-bound approvals are happening? Do we have a Janta Darbar where we meet industry from time to time? Takes flight, where legacy is made. And the challenges we take on. When will sustaining operations engineering? Your attention to the heart of this country. Resilient and innovative supply chain ready to support global majors like Bolivia. For states, pre-eminence is further validated by a consistent flow of investment. This year, 2025 alone, has witnessed a landmark of development. There, Mahindra Airbus H125, fuselage manufacturing in Narsapura, and the expansion of Rangoon, Ranksons and aerospace partnership with Boeing culminating in rupees 2,950 crore secured from 48 deals in the sector. This thriving ecosystem is not accidental. It is the result of strategic and forward-looking vision by our government. Our flagship Karnataka Aerospace and Defence Policy 2022-27 provides a comprehensive vision designed to transform this state into a global manufacturing and R&D hub. And the manpower of Karnataka to make all of us proud, and you are enjoying it. On behalf of Karnataka, the government of Karnataka, I would like to assure you, as the sky is your limit, Karnataka government stands supported to all of you. We know that India has already more than 1,000 aircrafts in the sky, commercial aircraft in the sky, rich with talent. Our young boys working with you
has shown you the discipline and you all have nurtured them. The talent pool which is there in this state, as we have already informed you, every year we have more than 1.5 lakh engineers working here. ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾ ಭೂತು ನಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಭಾಳ ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾದೇವ, ಆ ಮಹಾಕಾಲ, ರುದ್ರನ ಅವತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಹಾಶಿವ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಳಲಿ. ಗದಗಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಗದಗಿನ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮವಾಗಿರುವಂಥ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಗದಗಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಿರಿಯ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರೆಲ್ಲರೂ. ಇದೇನು ಕಿರಿಯ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಲ್ಲ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಂಭಮೇಳವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಿರಣ್ ಭೂಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆಯರು 10,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹುತೇಕ ಗದಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ಯಜ್ಞ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಂಭಮೇಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಡೆದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರೇ ಇರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ನಾಲೆಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿವಿಧ ಥರದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ರೀ, ಯಾವಾಗೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೇ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಅಂಥವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ, ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರುಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.